के शासन के अंदर में हम सभी का जन्म हो चुका है और ज्ञानी भगवान वर्तमान भव में हमें मिले इस जन्म को चार रूप से दुर्लभ बताते हैं। कहाँ हुआ है अपना जन्म? आर्य देश में, आर्य कुल में, जैन कुल में मनुष्य के रूप में जब हमने जन्म प्राप्त कर लिया है तब हमें समझाते कि भाग्यशाली चार गति के संसार में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई जन्म नहीं है और ऐसा श्रेष्ठ जन्म अगर आपको मिल गया है तो इस जन्म में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही छोटा सा काम आप कर लो और क्या कर लो तो समझाते हैं कि जैसा श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है ऐसे श्रेष्ठ जीवन का अब मुझे निर्माण करना है। ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव इस छोटे से हृदय के अंदर में आप जागृत कर दो और ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव अगर इस छोटे से हृदय में जागृत हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन रोज समझा रहा हूँ ऐसे कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बातें करना बड़ी आसान है। वास्तव में अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना हो तो उससे भी आसान है। लेकिन अब मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही है ऐसा दृढ़ संकल्प करना बहुत मुश्किल है। और संकल्प रहित साधना यानी नींव बिना की इमारत जो दिखने में सुंदर हो सकती है रहने में निश्चित रूप से जोखमी होती है। बाकी संकल्प अगर जो किया जाए तो संकल्प के बल से जानवर भी जिनवर बन सकता है। अद्भुत शक्ति इस संकल्प में समाई हुई है और संकल्प हमें और कुछ भी नहीं करना है। एक ही संकल्प करना रोहित भाई, क्या करना? जो मैं हूं वो मुझे बनना है, दैट्स ऑल। मुझे और कुछ नहीं बनना है, जो मैं हूं वो मुझे बनना है। और इसके लिए कल बात किया किरण भाई, क्या बनना है? इंसान का जन्म मिला, इंसान बनना है। जैन कुल में जन्म मिला, जैन बनना है। उसके लिए कल अलग एंगल से मैंने आपसे बात की थी। जरा प्रकाश भाई बताना, साधर्मिक भक्ति करना, क्योंकि कल हमारे धीरू भाई और सुरेश भाई दोनों नहीं थे कारणवश, तो उनको भी एक ख्याल होना चाहिए। काले बात करी थी धीरू भाई कि मानव के अनेक गुणों में एक गुण ऐसा है। कौन सा गुण? मानव के गुणों में कल कौन से गुण की बात की थी अमित भाई? मैचिंग करना। कौन सा गुण है? मैचिंग करना। इंसान अपने जीवन में हर चीज में मैचिंग कर रहा है। जीवन में हर चीज में मैचिंग कर रहा है। किसमें मैचिंग कर रहा है बोलेंगे ना एक बार? खाने में, पीने में, पहनने में, रहने में, घूमने में। बस भगवान एक ही कह रहे हैं, थोड़ा अलग शब्दों में विपिन भाई कल का संदेश दोहराता हूं। जीवन में मैचिंग बहुत कुछ कर रहा है, अब जीवन का मैचिंग कर ले। क्या कर ले? जीवन का मैचिंग तेरे जन्म के साथ तेरे जीवन का मैचिंग बना दे। पैंट के साथ शर्ट का मैचिंग किया, पैंट शर्ट के साथ घड़ियाल के बेल्ट का मैचिंग किया, घड़ी के साथ चश्मे का भी मैचिंग किया। ऐसे भी लोग हैं 8-10 जोड़ी चश्मे भी रखते हैं। जैसा ड्रेस वैसा चश्मा पहनते हैं। करो, इंसान के सिवाय ये किसी के पास नहीं। चश्मा कौन पहन सकता रोहित भाई? गधा कभी चश्मा पहनता? नहीं पहनता। માની બદ્રની કોઈ ચશ્માવાળી મૂર્તિ તમે જોઈ? ના જોઈ ને? એટલે પશુ ગતિમાં પણ ચશ્મા નથી હોતા, દેવ ગતિમાં પણ નથી હોતા, એટલે માનવ ગતિમાં હોય એટલે નંબર ન હોય તો વગર નંબરના પહેરીને પણ શોખ પૂરા કરી લેવા હોય છે ને એવા લોકો બી। बात इतनी ही करना है। भगवान कहते हैं जीवन में मैचिंग कर रहा है, अब जीवन का मैचिंग कर दे। जो तेरा जन्म वैसा तेरा जीवन। इंसान का जन्म मिला है, बोलो ना, थोड़ा थोड़ा बोलते चलो। हैं તમને કહું એક વખત
एक छोटी सी बात आपको समझाओ, जब आप बोलते रहोगे ना तो अटैक कभी नहीं आएगा, क्योंकि दिल खुला हो जाता ना, नहीं तो फिर अंदर के अंदर, और वैसे आपको बोलने का मौका ज्यादा मिलता नहीं कहीं पर, समझ गए ना। इसलिए बोलते जाओ। हैं, इंसान का जन्म मिला है, इंसान सा जीवन बनाना है, जैन कुल में जन्म मिला है, जैन सा जीवन बनाना है। और इंसान और जैनत्व के ऊपर अगर निबंध लिखना हो, अभी हमारे यहाँ एक निबंध स्पर्धा आ रही है, क्या मीटिंग हुई अभी तक? विपिन भाई मीटिंग में गए थे नहीं गए थे वो भी पता नहीं, अपने यहाँ से जो गए थे कि नहीं गए थे कोई? हाँ हाँ, પણ સમાચાર આવી ગયા હશે, લેવાના છીએ। भगवान महावीर की 50वां निर्वाण कल्याणक आ रहा है। कौन सा? और उस निमित्त सरकारी स्तर के ऊपर भगवान महावीर के जीवन चरित्र के ऊपर निबंध स्पर्धा लिखी जा रही है। निबंध स्पर्धा 50,000 किताब करीब, ये निबंध स्पर्धा जैनों के लिए नहीं, सभी के लिए। और वैसे भी अभी क्या उन्होंने लिखा है, कुछ ना कुछ ऊपर के लेवल पे सब मैनेज हुआ होगा। हैं, ऊपर के लेवल की कई बातें हम तक पहुंचती भी नहीं रहती, आती तब ऊपर वाले की मर्जी समझ के उसे हमें स्वीकारना भी पड़ता। लेते रहते हैं, क्या लिखा होगा मालूम पड़ेगा। लेकिन भगवान महावीर की इस चीज तक पहुंचने के मूल में आज ना कल हमारे भगवान क्या कहे थे, भूल जाओ नरेंद्र भाई। नॉस्ट्रोडेमस नाम के बड़े ज्योतिषी हो गए, एस्ट्रोलॉजर फ्रांस के, और उन्होंने 2000 साल का फ्यूचर लिख के रख दिया है। और उसमें उन्होंने जो समय काल बताया है और जो समझ लिखी है, उस हिसाब से हिंदुस्तान विश्व की महासत्ता बनेगी और जैन धर्म विश्व धर्म बनेगा। और इस बात को अलग अलग समय पर अलग अलग ज्ञानियों ने, समझदारों ने अपने अपने शब्दों में इसे दोहराया है। ऐसे ही एक शब्द है हमारे जैन समाज के कवि रविंद्र जैन हैं, जिनके पास चमड़े की रोशनी नहीं थी लेकिन अंतर चक्षु की जागृति थी। और उन्होंने बहुत समय के पहले एक गीत लिखा था जो आज के लिए प्रस्तुत है। वो गीत की पंक्तियां कहने के पहले, हम जब छोटे थे ना, उसी गीत का गुजराती भाव बोलते थे हम लोग। बहुत सुंदर मजा का भाव, प्रमोद भाई याद आवे तो, सरस मजा के पद लिखे थे कि लड़ती झगड़ती आ दुनिया ने एक दी जरूर पछतावू पड़शे, प्रभु महावीरे चिंध्या राहे जावू पड़शे। प्रभु महावीरे चिंध्या राहे। और इसी बात को थोड़े से हिंदी पदों में रविंद्र जैन ने लिया था कि वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, लिखेंगे। अभी भगवान महावीर के ऊपर निबंध लिखना हो तो 500 पेज, 1000 पेज, चाहे जितना लिख सकते बुक के अंदर में। वैसे इंसान के ऊपर अगर निबंध लिखना हो, इंसान के ऊपर निबंध की कंपटीशन रख दो, और जो अधिक से अधिक लिखेगा उसको अधिक से अधिक बख्शीश मिलेगा। ऐसी अगर जाहिरात की जाए और कोई अच्छा लेखक रहा, हम काय को दूसरे को खोजे ना। हमारे पूज्य रत्न सुंदर सूरी महाराज को दिया जाए ऑर्डर कि इंसान के ऊपर अधिक से अधिक एक लेख आप लिख के दे देना, तो रत्न सुंदर महाराज ने 500 बुक में मिलके जितना लिखा है ना, इतना सिर्फ इंसान के ऊपर लिख सकते। इतना बड़ा इंसान का व्यक्तित्व है। इसलिए तो हमारे यहाँ इंसान के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स चलते हैं ना, कोई गधे के नहीं चलते। किसके चलते भाई? पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का कोर्स, ये हमारा अपमान है, आप समझ लो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई इसलिए तो गधे में से इंसान बने, और क्या डेवलप करेगा? अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट मत कर, तू अपने आप को डेवलप करते जा। क्या करते जा? अपने आप को। पर्सनालिटी क्या डेवलपमेंट करेगा? थोड़े हाथ पांव दिखने में लकड़ी जैसे है तो लकड़े जैसा बना देगा, क्या फर्क पड़ेगा इसमें? कुछ भी नहीं होता है। लेकिन कहीं ना इंसान के ऊपर लिखना चाहे तो 500 पेज, 5000 पेज भी लिखे जाते हैं। आइए जैन शब्द की तरफ। जैन शब्दों पर निबंध लखो है विपिन भाई तो કેટલા લખી શકો? વિપિન ભાઈ સાહેબ અત્યારે મને ન કહો, રોહિતભાઈ ને કહો, રોહિતભાઈ થોડું લખી બી શકે છે, જેમ બોલી શકે છે ને એમ લખી બી શકે છે। એટલે કહો તમે, અને લખવા બેસો ને 500 પાના, 1000 પાના કેટલા લખી શકો કિરણભાઈ?
એક માની લો માં સરસ્વતીનું તમને વરદાન મળે અને જૈન ઉપર તમને નિબંધ લખવાનું કહેવામાં આવે તો कितना लिखोगे आप? 500 पेज, 1000 पेज, बधु को ने। लेकिन बीच में मैंने आपसे कहा था एक बार, अगर याद हो तो, राजा के दरबार में 4 अलग अलग विषय के पंडित आए हैं। एक आरोग्य शास्त्र का था, एक अर्थशास्त्र का था, एक काम शास्त्र का था और एक धर्मशास्त्र का था। 4 शास्त्र के पंडित आए, हर एक ने अपने अपने विषय के ग्रंथ लिखे थे, 1-1 लाख श्लोक का। राजा के पास आके अपनी अपनी बातें कही। राजा इनकी पंडिताई को तलाशना चाहता था। हर बात को लंबे से कहने वाला विद्वान नहीं होता। जब जितना चाहे ना उतने में भी हर बात को समझा सके ना, वो विद्वान होता है। और એટલે આપણે ત્યાં મુકેશભાઈ તમને ખબર હશે, આપણે ત્યાં લખ્યું છે મહાપુરુષોનું એક વાક્ય एक ग्रंथ बराबर હોય છે। महापुरुषों के वचनों में एक एक ग्रंथ समाया हुआ रहता है। આગળ વધો, એક વાક્યની પણ જરૂર નથી। ગુરુ મૌન રહે અને શિષ્યને બધું સમજાઈ જાય ને, ગુરુના મૌનમાં આટલી તાકાત હોય છે। गुरु के मौन में इतनी ताकत हो तो एक वाक्य में कितनी, और एक वाक्य में हो तो पूरे ग्रंथ में कितनी। राजा ने कहा, भाई मेरे राज्य में आप जैसे विद्वान पंडित रहते, मैं आपकी बहुत अनुमोदना करता हूं, लेकिन मेरे पास इतना पढ़ने का समय नहीं है। नरेंद्र मोदी होते तो पढ़ भी लेते, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो अच्छे पुस्तकों के खास चाहक थे, हैं और रहने वाले हैं, समझ गए ना। लेकिन उसने कहा, एक काम करो, आप जो भी कहना चाहते हो ना 1 लाख श्लोक में, वो 1000 श्लोक में लेके आओ। तो गए, अगले हफ्ते में 1 लाख श्लोकों का सार 1000 में लाए। राजा ने और कह दिया 1000 श्लोक का सार 1 श्लोक में लेके आओ। अगले हफ्ते में એટલે 1000 श्लोक नो सार 1 श्लोक में आयो कि 1 लाख श्लोक नो सार आयो भाई? 1 लाख। અને પછી રાજાએ કીધું, 4 જણા મળીને 1 શ્લોકમાં પોતાનો સાર લઈને આવો। અને 4 જણા મળીને પોતાનો સાર લઈ આવ્યા। મને याद आपजो मूलचंद जी, आपके पास में वो श्लोक हो तो मुझे दे देना, नहीं तो याद देना, हम दोनों मिलके खोज लेंगे। ये श्लोक મળે છે બિપિનભાઈ, લખી રાખવા જેવો છે। આ દિવાલો ઉપર સુવર્ણ વર્ષની અંદરમાં સંદેશ મળે। અર્થશાસ્ત્ર માત્ર એક પદની અંદરમાં, આરોગ્ય શાસ્ત્ર માત્ર એક પદની અંદરમાં, ધર્મશાસ્ત્ર માત્ર એક પદની અંદરમાં, કામશાસ્ત્ર માત્ર एक पदनी अंदर में, लाखों का सार एक एक पदों के अंदर में, एक एक श्लोक में नहीं, एक श्लोक के 4 पाद में 4 शास्त्रों का सार दे दिया। हवे कोई एम कही दे कि भाई इंसान की व्याख्या एक वाक्य में करो और जैन की व्याख्या एक वाक्य में करो, तो क्या करेंगे? है अजीत भाई, सीधी सादी बात, चलो इंसान और जैन की व्याख्या एक एक वाक्य में आपको समझा दो आनंद भैया। जो कभी दूसरों को दुखी न करे वो इंसान होता है। बराबर ध्यानથી સાંભળો। આપણે ત્યાં માનવતાની વ્યાખ્યા શું બિપિનભાઈ? દુખિયાના દુઃખને દૂર કરે એ માનસ, એ માનવતા, બરાબર ને? આ માનવતા 2 નંબરમાં છે। પહેલા નંબરમાં કોઈને દુખી ન કરે ને, એ માનવતા 1 નંબરમાં છે। આપણે ત્યાં બીજાને સુખી કરવા માટે લોક તૈયાર છે, પણ કોઈને પણ દુખી નથી કરવું એવા પચખાના આપું તો કોણ લેવા તૈયાર? અહીં જેટલા બેઠા છો, इंसान का ये पहला सबसे पहला मूलभूत गुण, कभी किसी को दुखी नहीं करना है। आ नियम तमे लेशो अत्यारे, ये लेवानो फायदो मने थशे। 8 महीना मने कोई दुखी नहीं करे। बात बताता हूं, जो कभी किसी को दुखी न करे वो इंसान होता है। हवे जैननी व्याख्या समझाओ। है जैननी व्याख्या शू कहेशो आनंद भाई? दूसरों को दुखी न करे वो इंसान होता है, अपने आप को पापी न बनाए वो जैन होता है। बीजाने दुख आपता अटके ए मानस कहेवाय, अने पोतानी जातने पापथी बचावे एनु नाम जैन कहेवाय। नक्की करेंगे, हम सिर्फ इंसान नहीं हैं, हम माने न माने दुनिया हमें जैन के रूप में पहचानती है। ગયા વર્ષે નાસિકથી બરોડા ગયો ને કિરીટભાઈ, દરેક ગામમાં આની ઉપર જ વાત કરી। મેં કીધું, દુનિયા તમને જૈન તરીકે ઓળખે છે, તમે તમારી જાતને શું માનો છો? દુનિયા તો તમને જૈન માને છે, તમે તમારી જાતને શું માનો છો? હે અશોકભાઈ,
दुनिया में आपकी पहचान जैन के रूप में है। आप अपने आप को किस रूप से पहचानते हो? आप सेठ हो, आप पंडित हो, आप डॉक्टर हो, आप बड़े श्रीमंत हो, आप कंपनी के मालिक हो, आप क्या हो? मैं जैन हूं। मैं कौन हूं? मुझे अपने आप को कभी भूलना चाहिए। जिंदगी में जब भी करूं, जो भी करूं, मेरे जैनत्व को मैं कभी भूलूंगा नहीं। और सारे जीवन का आधार मेरा आहार होता है। क्या होता है? देशी कહેવત છે, તમને ખબર હોય તો ગુજરાતી કહેવત છે, મિયા મસાલા પર કૂદે। સાંભળ્યું निर्मलભાઈ? નથી સાંભળી? સાંભળી ને? मियाँ मसाला पर कूदे, यानी हमारे जीवन में हम जो भी, भलाई की बात भूल जाओ, बुरे काम भी करते हैं ना, खाली पेट नहीं होता, पेट में कुछ गया ना तो कुछ होता है। એટલે કહેવત પડી કે મિયા મસાલા પર કૂદે, फिर अंदर में जो जाता है ना वही ऊपर तक पहुंचता है। और इसीलिए आहार की बात करते हुए आहार के 5 नियमों की बात हमारी चल रही है। क्या खाना बात क्लियर कर ली, समझने वाले को इशारा दे दिया, इन शॉर्ट में समझ जाओ। और जब कोरोना अचानक आया ना, और कोरोना के दिनों में सरकार की तरफ से जो भी नियमन बनाए गए वो मेरे प्रभु ने पहले से बताए हुए थे। सरकार ने सबसे पहले नियम क्या बताया किरण भाई? बाहर का खाना नहीं, और कभी भी कोई भी बीमारी आपको आ जाए, छोटी बड़ी, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या कहेंगे? भाई होटल में बाहर नु खाशो। इसका मतलब क्या हुआ? कोई डॉक्टर एवा મળ્યા નિલેશભાઈ કે મોટામાં મોટી બીમારી આવી હોય તો તમને કહી દે કે અમારી દવા લેજો, પણ એક સાવધાની રાખજો, ઘરનું ના ખાશો। હે દિનેશભાઈ, મળ્યા કોઈ ડોક્ટર એવા તમને જેને ઘરનું ખાવાની ના પાડી હોય? શું કે રૂપેશભાઈ? બહાર કા મત ખાના। અને સાંભળ્યા પછી લોકો બી કેવા વિચિત્ર કિસ્મતના હોય છે। એક હોટેલમાં એક માણસ જઈને બેઠો, સમોસાનો ઓર્ડર આપ્યો, અને સમોસાની ડીશ આવીને તો ઉપરનું બધું કાઢવા માંડ્યો ને અંદરનું ખાવા માંડ્યો। તો પેલા વેઇટરે પૂછ્યું, સર ક્યાં કર રહે હો? બોલે ડॉक्टर ने बाहर का खाना। भोजन सबसे बड़ी चीज, और इसीलिए इसके ऊपर मैं नहीं मानता हूं कि इतवारी के 50 साल में जो भी 35-40 चातुर्मास हुए, कोई भी गुरु भगवान आहार के ऊपर मार्गदर्शन करते ही हैं। कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता ना तो सब देने के बाद में खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ तो इंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा ध्यान दे दे। और कभी कभार मान लो कि अभी डॉक्टरों की सीजन इतनी फुल चल रही है, कमलेश भाई आते ना, बोले गुरुदेव बपोरનું જમણ સાંજે 5 વાગી જાય, એટલું મોડું થાય, એ બી માંડ ઉપર નીચે છું તો પણ એટલું બધું હોય। तो इतनी भीड़ में शायद डॉक्टर इंस्ट्रक्शन देना भूल जाए ना तो पेशेंट खुद पूछ लेना है, डॉक्टर खाने पीने में क्या करना है? खाने पीने में क्या करना, यानी हमारे आरोग्य का आधार हमारा आहार है। थोड़ा ऊपर उठो, हमारे अध्यात्म का आधार भी हमारा आहार है। क्या खाना नक्की कर लो पुण्यशाली, बहुत कुछ मिला है। 32 प्रकार के अनंतकाय और 22 प्रकार के अभक्षो। दोनों में फरक क्या? अनंतकाय और अभक्ष बेमा फरक शू ललितभाई? तो अनंतकाय मूळथी ज अभक्ष छे, અને 22 પ્રકારના અભક્ષોમાં 2 પ્રકાર છે। કેટલાક મૂળથી અભક્ષ છે, કેટલાક મૂળમાં ભક્ષ હોય પણ સમય જતા પરિવર્તિત થતા એ શું બની જાય? અભક્ષ બને। આજે ઘરમાં લાવેલા ખાકરા કેટલા દિવસ ખપે? હા, મારે એ જ જાણવું હતું। અજીતભાઈ બોલ્યા એટલે હવે મારે કેવું પડશે કૃપાવલ્લભ મહારાજને કે ઘરના ખાકરા અજીતભાઈ ત્યાં મળે છે, ઓરી આવજો। ઘરના બને છે ને તમારે? તો ઘરના જ બને છે તો બહુ સારું। ચાલો, ઘરના ખાકરા નાગપુરમાં મળે છે ભાઈ, એ બી એક સૌભાગ્ય છે ને આપણું। ખાકરા અમારા ઘર પે બનતા, બરાબર છે? આજે બનાવે ખાકરા ભક્ષ છે, પણ તમે ઓગસ્ટમાં સપ્ટેમ્બરમાં ખાકરા બનાવો તો આજે બનાવેલો ખાકરો 15 દિવસ ચાલે, અને એ જ ખાકરો જાન્યુઆરી બનાવો તો કેટલા દિવસ ચાલે? હા,
એ જ આટો, એ જ પાણી, એ જ નમક પણ બદલાઈ જાય હે. અને એ જ ખાખરો માર્ચમાં બનાવો તો कितना दिवस चाले धीरूभाई? 20 दिन है काल मर्यादा। इसका कहना है अभक्ष की बात यह है, कोई पहले से अभक्ष होता है, कोई समय के बाद या तो प्रोसेस से बाद अभक्ष होता है। घरनी गीરની ગાય છે એનું દૂધ આવે છે, એનું જ દહીં બને છે, પણ સાંજે મેળવેલું દહીં સવારે આમ ચક્કા જેવું હોય, આમ જોયા પછી એને પંપાળવાનું મન થાય ખાવા કરતા, એટલું મજાનું દહીં હોય અને આમ સુગંધ આવતી હોય। ઓરિજિનલ ગીરની ગાય એને ઓરિજિનલ ખોરાક ખવડાવો અને એનું ઓરિજિનલ દૂધનું દહીં બનાવો ને તો આમ વાલ કરવાનું મન થાય। એને તમે ખોલો તો આમ મીઠાશ આવે, સુગંધ આવે, હાથ અડાડો ને તો હાથમાં લાય બળતી હોય ને, ચિકનગુનિયાની દવા લઈને હાથ પગમાં બળતરા મને થઈ એટલે યાદ આવે છે આવતી હોય અને એની ઉપર તમે હાથ મૂકો ને તો હાથમાં ઠંડક થઈ જાય, એટલું સરસ મજાનું એ દહીં હોય અને દહીં તમે ખાવાનું માટે બેઠા હો। હવે એ દહીં ભક્ષો કે અભક્ષો જગદીશભાઈ? કેમ? ઘરની ગાય છે, કાલે સાંજે મેળવ્યું છે, આજે સવારે થઈ ગયું છે, એમાં અભક્ષતા ક્યાં? તમે કયા ગણિતમાં શીખી આવ્યા? ભક્ષ કે અભક્ષ? જલ્દી બોલો પ્રકાશભાઈ। एक रात तो चलता ही है। कल शाम को जमाया, आज सुबह जम गया, दही भक्ष है और डॉक्टर ने बोला था कि दही के सिवाय कुछ मत खाना, तकलीफ है आपको, अंदर में अल्सर का स्टार्टिंग है, 1 महीने तक आप दही ही खाना। और सुबह दही खाने को बैठे और आपको श्राविका जी ने बोला अकेले दही से मुंह भंग हो जाएगा, थोड़ा सा पापड़ साथ में रखो ना। दही भी भक्ष है, पापड़ भी भक्ष है, लेकिन जब दोनों एक होते हैं ना तब क्या होते हैं भाई? हैं? हाँ, कैसी बात बताओ आपको? बेटा भी शांत था, बेटी भी शांत थी, लेकिन दोनों ज्वाइंट हो गए ना। कोई चीजें ऐसी होती हैं प्रोसेस के बाद में, समय के बाद में वो क्या होती है? न खाने लायक बन जाती है। इस बात का ख्याल मेरी माताओं ने रखना है। सौभाग्य है आपका कि जीवन का आधार आहार बनाने का पुण्य आपके हाथों में है। सबसे बड़ा पुण्य अन्नदान है। कौन सा है? अन्नदान। आजकल के लोगों ने हमारे माताओं की बुद्धि को बिगाड़ दिया है। हाउस वाइफ नहीं चलती है, उसको भी जॉब वर्कर बनना है। जॉब वर्कर मतलब, અને શું કહું તમને બિપિનભાઈ, વાતમાંથી વાત નીકળી એટલે કહું, પહેલા છે ને નોકરી શબ્દ વપરાતો એટલે વાનિયાનો છોકરો કરવા ગભરાતો, શરમાતો। હવે શબ્દ શું આવી ગયો? જોબ આવી ગયો ને, એટલે જોબ આવ્યા પછી હવે છાતી કો મારા સાહેબ મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં જોબ કરું જ। અરે જોબ કરે છે એટલે મારા દાદાની ભાષામાં કહું તો તું દુનિયાભરનો નોકર છે। તારા બાપાને ત્યાં 100 માણસ નોકરી કરતા હતા અને તું 1000 માણસની સાથે નોકરી કરવા ગયો, તું ઉપર ચડ્યો કે નીચે પડ્યો ભાઈ? ગુરુદેવ બહુ મજાના શબ્દોમાં કહે, નોકરી એટલે ન કરવા જેવી, એનું નામ શું કહેવાય? मजबूरी आ जाए, जीवन के गुजारे के लिए और कोई रास्ता ही ना हो तो करना पड़े, बात अलग है, लेकिन ये हमारा रास्ता नहीं है। बनिए का बेटा दाल बाटी खाएगा, लेकिन नौकरी करने के लिए वो नौकरी कब करेगा? कई हाथ लंबा करने जैसी पोजीशन खड़ी हो जाए तो बाकी नहीं करता है। कहना है आगे बढ़ते चलो, कुछ ना कुछ। क्या खाना अब क्या आप नक्की कर लो। माताओं को कहता हुआ आप नक्की करो कि मैं हाउस वाइफ बनकर ही रहूंगी और रसोई ऐसा बनाऊंगी। कल की बात थोड़ी सी अधूरी छूटी, एक अनुमोदना करजो बिपिनभाई नरेंद्रभाईनी। प्रवचનમાં બાકી રહેલા પદાર્થો મને આવીને યાદ આપતા જાય, સાંજે આવે, સવારે આવે, આનંદ આવે। આવા આવા પણ શ્રાવકો, અને બધામાં બધું ના હોય, દરેકમાં કંઈક ને કંઈક વિશેષતા રહેલી હોય, અને એટલે તો બહુરત્ના વસુંધરા કીધી છે ને ભાઈ। દરેકની અલગ 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 ક્વોલિટી છે, યાદ આવે। कौन सी बात कर रहा था? हाँ, चलो जो मैं कह रहा था थोड़ा सा साइड ट्रैक में आ गया।
એ કીધું પણ એ શેના માટે કીધું એના માટેની વાત કરજો. હજી એક પત્તું પાછળ ચલીએ ને, કોઈ બાત નહીં. હા, નરેન્દ્રભાઈ આજનું કાલે યાદ કરાવી શકે એવું भी હોય, बनी सके ना भाई. चलिए आगे बढ़ते. पुण्यशाली सुंदर सी बात, कुछ भी मत करो, छोटी सी जिंदगी है, खा खा के क्या खाएंगे हैं? खाने से कुछ नहीं होता है, थोड़ी सी मर्यादाएं. और हमारे भोजन पर हमारी इमेज की भी एक मार्किंग होता है. पुण्यशाली करना है. इन शॉर्ट में समझ जाइए. माताओं के लिए कहता हूँ, हाँ माताओं के लिए. मैंने कहा कल की बात थोड़ी अधूरी थी, वो बात अधूरी थी, वहां तक मैं पहुंचा था. पुण्यशाली मैंने कहा था अहमदाबाद में एक बहन वंदन करने को आए और ऐसे आत्मस्पर्शी प्रवचन सुनते थे. बस उसमें आत्मा के सिवाय सारी दुनिया शून्य है, ऐसी बातें अलग अलग एंगल से समझाई जाती थी. और इतनी आत्मस्पर्शी वो बातें हमारे गुरुदेव थे पूज्य मुक्ति दर्शन सूरी महाराज, जिन्होंने इस बातों के, इस कक्षा के प्रवचनों का प्रारंभ, जब तक मेरा ख्याल है समय समय पर होते रहता, हमारे समयकाल में उन्होंने चालू किया. अभी हमारे लब्धि वल्लभ महाराज भी उसी दिशा में प्रवचन दे रहे हैं और उनके श्रोताओं की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ रही है. ये हो रहा है सब ना. तो उन्होंने आके कहा गुरुदेव आत्मा એટલો બધો સમજાઈ ગયો છે ને, હવે ઘરમાં બે છોકરા છે, શ્રાવક છે, બધું જ છે, રસોડું ચલાવું છું, રસોઈ કરવી પડે છે, પણ રસોઈ કરવામાં હવે મન નથી લાગતું. હવે એમ થાય છે કે આ કેટલું મોટું પાપ કરું છું. मैंने उसको समझाया. मैंने उस दिन सवाल भी किया था ना आपको, परसों की बात है ना, मैं तमने पेलू गीत भी संभળાયું, तू पापी ने तू प्यार करी ले, धर्म कहे छे आ दुनियाમાં आत्म સૌનો સરખો છે, ઊંચા નીચા કુલ ભને પણ જીવ બધાનો સરખો છે, મુક્તિનો અધિકાર જગતમાં સહુ પ્રાણીને સરખો છે, बताया था ना. मैंने बोला बहन अगर आप इस सोच में हो तो आप गुरुदेव की बात को, उसके मर्म को समझ ही नहीं पा रहे हो. बोले केम गुरुदेव? मैं कीधु अगर तमे आत्मा ने समझी गया छो ने तो हवे जो तमे रसोई बनावो ने तो खूब प्रेम थी बनावो, खूब भाव थी बनावो, एटली सरस रसोई बनावो कि ये जम्या पछी तमारा दीकराओने बहार खावानो मन नहीं था. એ બહાર નહીં ખાય એટલે અભક્ષતી બચી જશે, અભક્ષતી બચી જશે એટલે એનો આત્મા અશુભ કર્મથી પણ બચી જશે. આત્મા ત્યાં આવે છે, જેવો તારો આત્મા એવો જ તારા દીકરાનો આત્મા. તમારા અને તમારા પત્નીના આત્મામાં ફરક ખરો? કાંઈ નહીં. એની શુદ્ધિમાં ફરક હોય, એના ક્લિયરન્સમાં ફરક હોય, પણ આત્મા તો સૌનો. જો આત્મા को समझ जाता है ना, आत्मा को समझने वाला सब आत्मा के प्रति, आत्म द्रव्य के प्रति एक सहज अनुभूति करता है. मैंने बोला अगर आपने बिना मन ये रसोई बना दिया, फिर वो खाएगा ना, उसको टेस्ट नहीं आएगा. वो 4 की जगह 2 भाकरी घर पे खाएगा और फिर 2 डोसा बाहर खा के आएगा. वो रात को खाएगा, वो अभक्ष खाएगा, और वो पाप किसको लगेगा? उसको लगेगा. और करण के साथ करावन भी पाप भगवान ने बताया, उसको बाहर खाने के लिए मजबूर आपने किया ना, वो पाप आपको भी लगेगा. मारा माताना हाथनी रसोई एवी होय, एक बार जम्या पछी बहार जमवानुं मन ज न थाय. એટલે પેલું સૂત્ર કિરીટભાઈ યાદ કરો તો આજે સારું છે, 2 કિરીટભાઈ સામ બેઠા છે એટલે એક કિરીટ બોલું તો જેને લાગવું એને લાગી જાય ને ભાઈ, लागू लागी जाए. उस दिन मैंने बताया था क्या करना चाहिए. HP गैस के टैंकर का स्लोगन दिया था मैंने आपको. बोलो तो रुपेश भी. बनाइए खाना परोसिए प्यार. प्रेम थी पीरसो. आम सामे वाला आत्मा ने एवा भावती पीरसो, एवा भावती पीरसो કે એના વાસનાઓ, વિષયો, કશાયો મંદ પડી જાય. તારા દીકરાને પણ વૈરાગ્યના ભાવ જાગે, એ પણ પરમાત્મા બનવાના માર્ગે આગળ વધે. સાધુ ન બને કદાચ સંસાર ત્યાગીને, પણ સંસારનો સાધુ એ બની જાય એવા ભાવથી તમે એને જમાડો. અને આ પુણ્ય આ લોકો જ મેળવી શકે એમ છે જો બુદ્ધિ ઠેકાને રાખે. ના જાશો, દુનિયાના પ્રવાહમાં ના જાશો. પ્રભુએ તમને શું કહું, આર્ય અમે સંસ્કૃત જ્યારે ભણતા ને, ભંડારકરની બુક આવે અને એની અંદરમાં શરૂઆતના નાના નાના વાક્યો આવે અને એમાં પછી બનાવ્યા પછી સંસ્કૃતનું ગુજરાતી ટ્રાન્સલેશન, ગુજરાતીનું
એવા બધા વાક્યો આવે. એમાં આર્ય સંસ્કૃતિનું એક વાક્ય લખેલું, અજીતભાઈ બહુ મજાના શબ્દ લખ્યા હતા કે આર્ય સંસ્કૃતિ કેવી છે. યત્ર નાર્યસ્તુ પૂજ્યંતે, જ્યાં નારીની પૂજા કરવામાં આવે છે. સન્માન નહીં, સ્વાતંત્ર્ય નહીં, પૂજા કરવામાં આવે. શું કરવામાં આવે ભાઈ? પૂજા. એવી આ આર્ય સંસ્કૃતિ છે. મારે ત્યાં એના માટે માં શબ્દ વપરાયા છે. તને દુનિયા ક્યાં ખેંચી જાય, ન ખેંચાતી, તું આવી જજે અહીંયા, प्रभु पंथे चालजे. क्या खाने के अंदर में बाकी की बाहरी सारी चीजें क्लियर करने के बाद में एक नियम अभी क्लियर कर दो, अभी इसमें ज्यादा नहीं बोलना है मुझे, इतना नक्की करो, घर के माँ ने बनाया हुआ खाना खाना, माँ के हाथ का खाना खाना. कोई पूछसे हमारा घर में मम्मी ना हो तो, જો મમ્મી દુનિયામાં હોવા છતાં તારા ઘરમાં નથી ને તો તારું દુર્ભાગ્ય છે. દુનિયામાં જ ના હોય તો તું કાંઈ ના કરી શકે, પણ જેની મમ્મી દુનિયામાં હોય પણ એની દુનિયામાં ના હોય તો સમજી લેવાનું એના જેવો દુર્ભાગી જગતમાં કોઈ નથી. માં જે ઘરમાં હોય ને એ તો માં જે ઘરમાં છે એ ઘર મંદિરથી જરાય ઓછું નથી. પુણ્યશાળીઓ એ કરના હે ન હોય તો માન લો એવા બી હોય માતા પિતા છે જ નહીં, સંજોગવશ માતા પિતાનો પ્રેમ છે પણ સંજોગોવશ એક ગામમાં સમજો એક નાગપુર રહે છે, એક અકોલા રહે છે, ભાઈઓ અલગ અલગ છે, મમ્મી પપ્પા ક્યારેક અહીંયા રહે છે, ક્યારેક નાગપુરમાં 4 ભાઈઓના ઘરો અલગ અલગ છે, મમ્મી પપ્પા અનુકૂળતા મુજબ ક્યારેક અહીંયા ક્યારેક ત્યાં રહે છે. ન હોય તો વાંધો નહીં, તારા ઘરમાં જે શ્રાવિકા આવી છે ને, ભલે કદાચ આજે તારા લગ્ન થયા છે, 6-12 મહિના થયા છે, હજી એ માં નથી બની, પણ કન્યા શાળામાં મને સુધીરભાઈ લઈ ગયેલા અને જતા જતા એક વિચાર આવેલો, મેં ત્યાં પ્રસ્તુત કર્યો. ત્યાંના લોકોએ ખૂબ ભાવથી પાછળથી સુધીરભાઈને કીધું, ઉનકી જો हेड मास्टर थी ना, उन्होंने वहां पर भी कहा कि गुरुदेव आज आपने बहुत नया विचार हमें दिया. मैं શું કીધું બિપિનભાઈ ખબર છે? मैं કીધું કે बहुत जगह पर जो छोटे बच्चों की स्कूल रहती ना, वहां पर क्या लिखते, किड्स नर्सरी. मैंने बोला कन्याशाला એટલે મધર્સ નર્સરી છે. આજની દરેક બાલિકા કાલની माँ છે. कौन છે भाई? हर बालिका के अंतर में एक मातृत्व का बीज पड़ा हुआ है और इस बीज का संगोपन और संरक्षण करना ये आपकी फर्ज है. એટલે કન્યા શાળા એટલે મધર્સ નર્સરી કરીને મેં વાત કરેલી. 10 મિનિટ જે સમય મળ્યો એની ઉપર આ વાત મૂકેલી. પુણ્યશાળીઓ ये कहना है माँ के हाथ का क्या खाना, एक नियम जनरल बना दो, माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना, बस इतना नक्की. कब खाना बात बता दिया, दिन में खाना, रात को. उसके भी कारण आपको कल 3 कारण बताए. रात्रि भोजन करने वाला नरक में जाता है इसलिए नहीं खाना. रात्रि भोजन करते समय असंख्य जीवों की हिंसा होती है और जीव हिंसा वाला भोजन मतलब मांस भोजन होता है, इसलिए रात को नहीं खाना. और मेरे भगवान ने मना किया है, इसलिए रात को आप 3 में से कौन से रूप से रात्रि भोजन त्याग करोगे? निश्चित रूप से त्याग करोगे या त्याग है? काले प्रतीक आयो મને કે ગુરુદેવ પપ્પા હવે એટલા બધા મજબૂત થઈ ગયા છે, નહીં તો રોજ રાતના એમને અડધો કપ ચા પીધા વગર તો ઊંઘ આવે જ નહીં, પણ હવે બિલકુલ મન જ નથી થતું. રોજ પ્રતિક્રમણ કરે और ભાવધારા કરજો અનુમોદના. કાલે મને કે ગુરુદેવ 3 દાડા સુરત ખરીદી માટે જવાનું છું, પણ મનથી નક્કી કર્યું છે ત્યાં પણ હવે હું રાતના ખાવાનો नहीं. रात्रि भोजन एक बार आत्मा जब जागृत हो जाता है ना, मैंने आपको एक बार एक पुस्तक का नाम दिया था पूज्य चंद्रशेखर महाराज का, पढ़ लेना कभी. मजाનું टाइटल છે એનું, विराट जागे छे जारे. विराट मतलब आत्मा जब जागृत होती है ना, वो क्या कर सकती है मत पूछो, वो जो चाहे वो कर सकती है. और जागृत आत्मा वही चाहती है और कुछ नहीं चाहती है. जागृत अंतरात्मा की तो आवाज है, હવે परमात्मा बनी जाशे मारो. जागृत आत्मा की तो ये पुकार है, आवाज है, परमात्मा बनी जाशे मारो आत्मा. निश्चित करना ये नहीं. और रात्रि भोजन के लिए मैंने आज 36 साल के पहले पहली बार कुछ लिखना चालू किया साधु जीवन में. गुरुदेव की आज्ञा और आशीर्वाद से पुना से पालिताना छरीपालित संघ एक इतिहास बन चुका. एवो संघ थयो बिपिनभाई, एक संघ 82 દિવસનો. એ સંઘમાં આવેલા યાત્રિકોમાંથી 23 જણાએ દીક્ષા આવી. કેટલા જણાએ? 82 દિવસમાં 23 જણા.
પેલો આવે ને એવરેજ રેશો, તો અહીંયા હું 240 દિવસ રહેવાનું. એવરેજ પેલું શું કહેવાય એને ગણિત? ત્રિરાશિ કહેવાય ને, ત્રિરાશિ. અમે ભણતા હતા ત્યારે ત્રિરાશિ આવતી. 82 દિવસમાં 23 જણા, તો 240 દિવસમાં કેટલા ઉત્તમભાઈ? ઉત્તમભાઈ કે હા કાઢજો હિસાબ, અને પછી એમાં નંબર લગાડવાનો ભાવ રાખજો. નંબર લગાડવાનો ભાવ રાખજો. અને નંબર ન લાગે ને તો શંખેશ્વર અને શત્રુંજ જેવી સ્કીમ કરી લો નિર્મલભાઈ. ત્યાં ભગવાનની આંગી માટે નામ લખાવવાના હોય. જે દિવસે તમારો નંબર લાગે ત્યારે તમારે જવાનું, તમે લખાઈ દો ને આ બિપિનભાઈ પાસે, કહેવાનું ભાઈ આ 50મી વર્ષગાંઠ સમયમાં જેટલાને દીક્ષા લેવી હોય બધા પેઢી પર નામ લખાવી દે. જેનો નંબર લાગશે એને દીક્ષા આપવામાં આવશે. 50થી વધારે આપવાની. અને પછી નામો 150 થઈ જાય તો લકી ડ્રો કાઢવામાં. અને લકી ડ્રોની ચિઠ્ઠીઓ જે આવશે ને, પહેલી કાઢી બિપિનભાઈ, બીજી કાઢી મૌલિકભાઈ, ત્રીજી કાઢી નિકુંજભાઈ, પહેલી 17 ચીઠીઓ અહીંયા જ આવશે. લોકો તમને ઊંચકીને નાખશે. કમાલ કરી યાર. તમારી બુદ્ધિને પણ ધન્યવાદ આપવા પડે, તમારા ભાગ્યને પણ ધન્યવાદ આપવા પડે. કેમ કે માણસ કોઈ પણ પોસ્ટ પર જાય ને પછી નીચે ન ઉતરે, ત્યાંથી એને શું મળે? દુનિયામાં પ્રમોશન મળે. એકવાર સંઘના ટ્રસ્ટી બન્યા પછી પાછા સભ્ય બનવું ને એ પોતે પોતાનું ડિવેલ્યુએશન કરવા જેવું છે. એટલે હું તો કહું ઘણી વાર, જેને 3 વર્ષ સંઘની સેવા કરી હોય ને એને હવે મુનિ પદવી આપવી પડે. ટ્રસ્ટી પછીની પદવી કઈ આવે ભાઈ? હા, મુનિ પદવી. એટલે હવે પછી નવા ઇલેક્શનમાં આ કલમ એડ કરી દેજો. જેમ મોદીએ 370 હટાવી દીધી ને, તમે એક કલમ એડ કરી દેજો कि 3 साल के बाद अपनी मुदत पूर्ति के समय में जो दीक्षा लेगा उसने ही अर्ज भरना इलेक्शन के लिए. क्यों मजाનું इलेक्शन થઈ જાય કે ન થઈ જાય? आएगा या नहीं आएगा? इसमें कितने फॉर्म भरेंगे मुकेश भाई? वर्षों पहलू फॉर्म करना है. आखिर तो रास्ता यही है, मानव जीवनનો એક જ સાર, સંયમ વિના નહીં ઉદ્ધાર. હું બધાને કહી રહ્યો છું, આવો. અને શું કામ ટેન્શન કરો છો? એક બાર દીક્ષા લેકે તો દેખો. મેં તમને વચ્ચે કીધેલું, અહીંયા હમણાં મહારાષ્ટ્રમાં બહુ ચાલ્યું છે, સરપંચ ચાહ, આમદાર ચાહ, ખાસદાર ચાહ, આ બધું ચાલે છે. અમૃત તુલ્ય ચાહ, એમાં નીચે લખેલું છે એકદા પ્યુંતર પહા. એકદા એટલે હું कहूं છું मनोज भैया, एकदा घेऊंतर पहा. और उस दिन मनोज भैया ने गाया था दीक्षा में, बोलो तो. हाँ, एक दिन मैं दीक्षा ले लूंगा गाયું તું ને એમને. એટલે આપણે એક તો કેન્ડિડેટ ફિક્સ. वो दिन कब आएगा पता. પેલી કેવો છે ને, वो दिन कहा. બોલો તો આગળ પૂરું કરો કહેવત ને. હા, મિયા કે પાવ મેં જૂતિયા. આવું એકવાર વ્યાખ્યાનમાં મને બોલ્યો ને એટલે મને એક જણ કે સાહેબ તમે મિયા છો? कब खाना, इसके ऊपर मैं कह रहा था. 36 साल के पहले गुरुदेव की कृपा से संघ निकला. इतना सुंदर सा माहौल, 82 दिन में यात्रिक और हम एक दूसरे से जैसे मानो ने के 2 शरीर और एक आत्मा बन चुके थे. जाते समय का जो माहौल था ना, हर बार चातुर्मास की विदाई भी बड़ी कठिन होती है हमारी भी, क्योंकि हम भी वितराग नहीं बने ना. आप जैसे गुणीजनों के प्रति जो एक अटैचमेंट हो जाता है ना, तो छोड़ के जाते समय कुछ ना कुछ ये दिल भी कोई ये पत्थर का पुतला नहीं है ना भाई, ये भी एक छोटा सा दिल है. इसमें भी कई लगनियां होती हैं, कई प्यार होते हैं, कई भावनाएं होती हैं, और वो टूटती हैं, वो छूटती हैं, तो उस समय में कहीं ना कहीं दर्द होता है. फिर कभी कभार ऐसे मेहुल भाई जैसे संगीत का ऐसे प्रसंग में आते हैं ना, तो फिर जाते जाते आखिरी गीत जब हम बाहर निकलते, सारी सभा हमारे पीछे रोती होती है और संगीतकार गीत गाते होते, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चले गए, बातें होती हैं. गए जाने के बाद में गुरुदेव ने कहा दर्शन આ લોકો બહુ જોડાઈ ગયા છે, હવે એમને કંઈક પ્રેરણા મળે ને એવું કંઈક આપણે પીરસતા રહીએ. और उस समय मैंने
धर्म चक्र प्रेरणा नाम का। पहले तो 2-3 लेटर लिखे थे। क्या लिखा था? सिर्फ लेटर लिखे थे। फिर उसके बाद में गुरुदेव बोले अभी काम करना, अपन एक छोटा सा ये कर दे। फिर धर्म चक्र प्रेरणा नाम का एक मासिक के रूप में छोटा सा चालू किया, और उसमें अंदर में मैं अकेला ही लिखता था, तो पत्र देते थे। उसके अंदर में एक बार मैंने रात्रि भोजन के ऊपर पूरा लेख 3 पत्रों के अंदर में पसार किया। रात्रि भोजन के अलग अलग प्रकार के नुकसान बताए हैं। कितना भी समझाओ, लेकिन आत्म लक्ष्य बहुत मुश्किल होता है। आत्मा की बातें करना कोई अलग चीज है, और आत्म कल्याण के अंदर में डूबे रहना कोई अलग चीज है। तो सब दृष्टि से रात्रि भोजन कितना नुकसानकारी है ये बताने के लिए सबसे पहले शारीरिक नुकसानी बताई है, फिर आर्थिक नुकसानी, सामाजिक नुकसानी, मानसिक नुकसानी, पारिवारिक नुकसानी, आध्यात्मिक नुकसानी, 6 या 7 प्रकार की नुकसानियां वहां पर लिखी थी। कई ऐसे यात्रियों के वहां से सामने से रिपोर्ट आए, गुरुदेव ये लेख पढ़ने के बाद में अब कभी जिंदगी में रात्रि भोजन होगा सब रूप से नुकसानकारी। रात्रि भोजन का फायदा कोई मुझे बता दे कि ये करने से ये फायदा होता है। ઘણા લોકો મળે મને, સાહેબ કે શું છે કે રાતના ખાઈએ ને ક્યારેક હવે અઠવાડિયે એકાદ વાર 15 દિવસે ફ્રેન્ડ સર્કલ સાથે જઈએ ને, ન ખાઈએ તો પછી ફ્રેન્ડશીપ તૂટી જાય। એટલે રાત્રિ ભોજનનો સૌથી પહેલો ફાયદો ફ્રેન્ડશીપ ટકી રહે। જ્યાં સુધી કુંવારા હતા ત્યાં સુધી ફ્રેન્ડશીપ ટકી રહે, પછી પરણ્યા પછી સાહેબ નથી ખાવું, તમારા જેવા ગુરુ મળ્યા હોય, આટલી વાતો સાંભળી ક્યાંથી મન થાય? પણ સાહેબ હવે શું છે કે આ ફેમિલી એવું છે ને કે અઠવાડિયે એકાદ વાર તો એમની સાથે જવું જ પડે, અને સાહેબ આ છોકરાઓ ખાતર જ જવું પડે છે। અલા તારા છોકરાને શું કામ દોષ આપે છે? તારો છોકરો ત્યાં જ ગયો જાતું લઈ ગયો, તારા છોકરાએ એ જ ખાધું જે તે ખવડાવ્યું। પછી એને ખબર પડી ને, પહેલા તું એને પાણીપુરી ખાવા માટે લઈ ગયો, પછી એને ખબર પડી રહેવાનું તો એફમાં જ છે, પણ ફેમિલીમાંથી ફ્રેન્ડમાં જવાનું છે। ક્યાં જવાનું છે? અને ફેમિલી છોડીને જે ફ્રેન્ડમાં થાય ને, એના જીવનમાં ત્રીજો એફ આવીને ઊભો રહે, એ લાઈફમાં ફેલ થઈ જાય। શું થઈ જાય? ફેમિલી સાથે હોય ત્યાં સુધી વાંધો નથી, ફ્રેન્ડશીપના ટ્રેન્ડે ઘણું બધું બગાડી નાખ્યું છે, અને પછી જીવન આખું ફેલ થતું જાય છે। નક્કી કરો સામાજિક નુકસાન કઈ રીતે થાય, આર્થિક નુકસાન કઈ રીતે થાય, આ શારીરિક નુકસાન કઈ રીતે થાય। આ બધી વાતો એની અંદરમાં સમજાય કે કબ ખાના दिन में खाओ रात को मत खाओ। આ લલિતભાઈ કે ગુરુદેવ એટલું સરસ લાગે છે ને કે આ રાત્રિ ભોજન છૂટી ગયું છે ને, પેટ બી હલવું થઈ ગયું, શરીર આખું હલવું ફૂલ લાગે છે ગુરુદેવ, મજા આવે છે। શું લાગે છે ભાઈ? મજા આવે છે। ઘણા બધા આવીને કે અમિતભાઈ જેવાય કે ગુરુદેવ 8-10 કિલો વજન ઘટી ગયો, આમ ફ્રેશ લાગે છે। પેલા આમ જીનો ચરવો હોય તો આમ શ્વાસ ચડી જતો હતો, હવે વિશ્વાસ ચડે છે। ખાઈ ખાઈને ઉપાસ રહી ચડો તો શ્વાસ ચડે, અને તપ કરીને ચડો તો વિશ્વાસ ચડે। એટલે પેલું દાદાનું જે ગીત આવે ને, તમે શ્વાસ લઈને બેઠા, દાદા એની કીકી કાળી છે, એની આંખ રૂપાળી છે, એમાં પદ લખ્યું છે તમે શ્વાસ લઈને બેઠા। એનો અર્થ શું છે? અત્યારે જે દાદા બેઠા છે એ પ્રતિષ્ઠાના દિવસે એ પ્રતિમામાં 7 શ્વાસ લીધા હતા। એટલે મેં શ્વાસ લઈને બેઠા, અને અમારે એક જગ્યાએ શત્રુંજયની ભાવયાત્રા હતી, પહેલી વાર મેં આ ગીત મેહુલભાઈના મોઢે સાંભળ્યું। તમે કહેશો કે મેહુલભાઈ, તો જ્યારે મારે કોઈને બોલાવો તો હું મેહુલભાઈને જ બોલાવું। પછી સંઘની અનુકૂળતા, મરજી, ઘણા કે સાહેબ એક ના એક માણસને કેટલું સાંભળો, પણ એક એટેચમેન્ટ, મેહુલભાઈને ગમે તેટલું સાંભળે ને મને એમ લાગે કે મજા આવે છે, સમજ્યા કે નહીં ભાઈ? એટલે બોલાવીએ, પછી તો અલગ અલગ ટેસ્ટ લઈએ, બધું કરીએ। પહેલી વાર જ્યારે સાંભળ્યું અને એને જ્યારે આ ગીત ગાયું ને, લગભગ 2-2.5 કલાક થઈ ગયા હતા ભાવયાત્રાના, કેમ કે નીચેથી ઉપર પહોંચીએ ને ભાવયાત્રામાં એટલે 2-2.5 કલાક તો લાગી જ જાય। દાદા પાસે પહોંચ્યા ને આ ગીત એને લીધું, ત્યારે પછી મેં એને ઉભા રહી। તેવું એમ કે છે કે તમે શ્વાસ લઈને બેઠા। મેં કીધું હવે દાદાને કે દાદા તમે શ્વાસ લઈને બેઠા, અને તારા વિશ્વાસે અમે અહીં બેઠા। તારા વિશ્વાસે તમે શ્વાસ લઈને ત્યાં બેઠા, અને તારા વિશ્વાસે અમે। મુનિ સુરત દાદાએ શ્વાસ લીધો તો 50 વર્ષ પહેલા, ખબર છે તમને? હા કે ના? લીધા હતા। જીવંત પ્રભુ સૌને જીવંત રાખે, તમને ખબર છે? આપણી 7 પેઢી જીવી રહી છે ને એના પ્રભુથી, ભલે એને શ્વાસ લીધા મને દેખાયા નથી, એ વખતે કોઈએ કીધું નથી, પણ એક સૂત્ર તમને અલગ એંગલથી આપું, સર્વસામાન્ય સૂત્ર છે।
જીવો જીવસ્ય જીવનમ. બરાબર મૂળચંદજી? જીવો જીવસ્ય જીવનમ. જે જીવ હોય ને એ જ બીજાના જીવનમાં કારણ બની શકે. જે દાદાએ આપણી 7 પેઢી માત્ર જીવતી નથી રાખી, ધબકતી નથી રાખી. ક્યાં નહીં દિયા दादा ने हमें, क्या नहीं. हाँ हाँ, वो जो है ना वो क्रूर एंगल है, समझ गए ना? जीवो जीवस्य भोजनम એ ક્રૂરતા કા એંગલ. એમનો કહેવાનો ભાવ સમજ્યા તમે? દરેક જીવ બીજાના ભોજન માટે છે. આ માંસાહારી લોકોનો એંગલ છે. જીવો જીવસ્ય જીવનમ નો અર્થ છે દરેક જીવ બીજાના જીવનનો આધાર છે, એકબીજાનો સહકાર છે. સબકા સાથ સબકા વિકાસ. સબકા સાથ સબકા વિકાસ. જીવો જીવસ્ય જીવનમ. દાદા મુનિ સુરતે શ્વાસ તો લીધા જ હતા. અને કોઈ પણ પ્રભુ આ રીતે કદાચ જે દેખાય ને શત્રુંજયના દાદા, એવા બધા ભગવાન ન દેખાય. પણ જાજા અંજન શલાકા કરાવીએ ને બિપિનભાઈ, એટલે ત્યાં અંજન શલાકાની આગલી રાતે બધા ભક્તોને કહી દઈએ પ્રભુને અત્યારે ખૂબ ધ્યાનથી નિરખી લેજો અને પછી કાલે સવારે નિરખજો. અને જ્યારે બીજે દિવસે અંજન શલાકા પછી પ્રભુના પ્રથમ દર્શન જ્યારે લોકો કરે ને ત્યારે આવીને કે ગુરુદેવ, કાલે રાતના ભગવાન અને અત્યારના ભગવાનમાં બહુ મોટું અંતર છે. અત્યારે તો ભગવાન જાણે બોલતા હોય ને, સામે બેસીને વાતો કરતા હોય ને, મને બોલાવતા હોય ને એવો અહેસાસ થાય છે. અને એટલે તમને ખબર હશે કે અંજન શલાકા પછી પ્રભુના પ્રથમ દર્શન કરવાની બોલીઓ આપણે ત્યાં લોકો લાખો રૂપિયાના સમર્પણ દ્વારા લેતા હોય છે. એટલે એમાં પ્રાણોના આરોપણ થઈ ચૂક્યા છે. ऐसे प्रभु है ना मेरे, ये करना है मेरे प्रभु ने ये किया है. कितनी सारी रात्रि भोजन के लिए 6 या 7 आंकड़ा मैं पूरा लिख के आज होमवर्क करूंगा, याद आया तो ये कर लूंगा. लेकिन ऐसी सभी प्रकार की नुकसानियां रात्रि भोजन से होती है. अभी मैं आपको समझा के आप छोड़ोगे या वो तीसरे बालक का जवाब लेके आप रात्रि भोजन छोड़ोगे? आपको सारा समझाना जरूरी है. या तो आपका हमारा धर्म क्या, मेरे भगवान ने ना कहा है इसलिए ये मैं करूंगा. नक्की रुपेशभाई, भावना રાખજો. ભાવના રાખજો. આવું સરસ મજાનું પુણ્ય ઉપાર્જન કરી રહ્યા છો પુણ્યશાળીઓ. મેં તમને કીધું ને, તપ કરવું, કરણ કરાવન, અનુમોદન, એમને ભગવાન નથી કહી ગયા ભાઈ. આ તપ આટલો સરસ થઈ રહ્યો છે ને, આ સેવાઓની, સેવકોની સેવાઓ છે, દાતાઓના દાન છે. કેટલી બધી ઘટનાઓ ભેગી થઈ છે ત્યારે આ થઈ રહ્યું છે. હું કહીશ, કોઈને ગમે કે ન ગમે, ચંપલ સાચવનાર વોચમનથી માંડીને દાળમાં મરચું નાખનાર, મસાલો નાખનાર રસોઈયાના ઉપકારને પણ ભૂલશો નહીં. અને દિવસો બહુ થોડા જ, લાખ તમારા ભાવ જાગી ગયા હશે. 7-8 તારીખ પછી તમારા પગ તમને અહીંયા નહીં આવવા દે. બની શકે એ પહેલા તમારું આ અંતરની લાગણીને વ્યક્ત કરી જ લેજો. એક જણાને મળજો, જેવી જેની કક્ષા હોય એ પ્રમાણે એને મળજો. બહેનો હોય ને તો ભાઈઓને પ્રણામ કરીને એના ઉપકારને માનજો. બહેનોને બહેનો મળે ને એ કહેજો, એ સાફ સફાઈ કરવી વાળી પેલી બહેનોને કહેજો કેવી સરસ મજાની સાફ સફાઈ. તમે જુઓ તો ખરા, એક ખૂણામાં કશું રહેવા નથી દેતા, કચરો. એને ગળે વળગીને બહેનોએ કહેવાનું, બેન તું એટલો સરસ ચોખ્ખો આ હોલ રાખે છે ને કે વ્યાખ્યાનમાં કલાક બેસવાનું મન થાય છે. ને તો ગંદવાર પડ્યો હોય તો ન થાય ને મન. કહેજો, ભાઈઓને ગળે લગાડજો, ભાઈ તું આટલું સરસ મજાનું આ કામ કરે છે ને, આવજો મારી સેવામાં રહેનારાને ગળે લગાડજો. અમારા પેલા રાજુભાઈ, અમારો પેલો વિઠ્ઠલ અત્યારે ઉપરની સેવામાં છે, વચ્ચેલા સમયમાં પાછો મારી સેવામાં આવે. આ સાથે રહેનારા વિવેક, આવે એનો નાનો ભાઈ આરાધના કરવા આવ્યો છે. એને કોને તમારા દીકરા જેવો દીકરો છે, બેટા મમ્મી પપ્પાને છોડીને મારા સાહેબની નિશ્રામાં તું આરાધના કરવા આવ્યો, ખરેખર તને
ધન્યવાદ છે. તને ધન્યવાદ છે, આમ ધન્યવાદ આપો, આશીર્વાદ આપો, ગળે લગાડો. દેરાસરના પૂજારીઓને ગળે લગાડો. મોડા પૂજા કરવા આવનારા, સવારમાં વહેલા આવનારાને હાથ જોડીને અનુમોદના કરો. બેન, તમને ધન્યવાદ છે. અમે આવતા પહેલા તમે બધી તૈયારી કરી રાખો છો ને, એટલે અમે આવીને ફટાફટ પૂજા કરી અને સ્તવનના અડધા સ્તવનમાં ક્રિયામાં પહોંચી જઈએ છે. બેન, આ તારો ઉપકાર છે. આને તમે મજાક સમજો તો મજાક છે ને વાસ્તવિકતા સમજો તો વાસ્તવિકતા છે. કરવાવાળા લોકોના ભાવ એટલા છે, પણ બધું સાચવીને જે કરી રહ્યા છે ને, અનુમોદના કરું, પણ એક ગુજરાતી કહેવત કહીને કરું કે વખાનેલી ખીચડી દાઢે ચોટી ન જાય. સમજ્યા ને ભાઈ? દાઢે ન ચોટી જાય. બાકી ક્રિયામાં આટલી બધી સંખ્યા છે ને, ઘણા સમય પછી મને મળે છે. બાકી દર વર્ષે સામુદાયિક ક્રિયાઓ તો કરાવીએ છીએ, પણ એવરેજલી સંખ્યા જે છે ને એ બહુ સારી સંખ્યા ક્રિયામાં આવી રહી છે. સામુદાયિક ક્રિયામાં દોડાદોડી આવે છે, બધા કેટલી દોડાદોડી કરે છે. સવારે આ બધા આવનારા બહેનો સવારે એક તો રાઈ પ્રતિક્રમણ કરીને આવે, પછી ઘરમાં પૌવા પલાળીને આવે, પછી કહી દીધું હોય કે મસાલો નાખી દીધો છે, ખાલી ગેસે ચડાવીને ચમચીથી હલાવી લેજો. એવું કરીને અહીંયા આવે. અહીં આવ્યા પછી કોઈ દૂધના પક્ષાળ, કોઈ પાણીના પક્ષાળ, કોઈ અંગૂઠના કરતા હોય અને પેલો પૂજારી આમ કેસર ઘસતો હોય અને ચડાવવામાં જાહેરાત કરી રિયલ લાગે કે કાશ્મીરી કેસર હશે જ. આમ દેખાય, ચમકતું હોય કેસર. એમ તો આપણા ગુરુદેવ પાસે તમે જાઓ ને તો કેસર પૂજા કરાવે જ નહીં. એમના તીર્થોમાં, એમની પ્રેરણાથી થયેલા દેરાસરોમાં કાયમી કેસર પૂજા બંધ છે. ફક્ત પ્રાસંગિક કેસર પૂજા થાય. અને તમે જોજો, અષ્ટપ્રકારી પૂજાના દોહા તમે 5 પ્રતિક્રમણની ચોપડીમાં વાંચજો, ટાઇટલમાં કેસર પૂજા નથી લખ્યું. જલ પૂજા પછી કઈ પૂજા છે? ચંદન પૂજા. બરાસ પૂજા પણ ધર્મચક્ર તીર્થના 300 ભગવાનમાં ક્યાંય કોઈને બરાસ પૂજા નથી, ક્યાંય કોઈને કેસર પૂજા નથી, માત્ર ચંદન પૂજા છે. છતાં જ્યાં જે પરંપરાઓ ચાલતી હોય બહુ ડિસ્ટર્બ નથી કરતા આપણે. તમે તમારા હિસાબે ચાલો, પણ સત્ય સ્વીકારવું હોય તો સ્વીકારી લેજો. પણ એ કરે છે અને પછી ત્યાં એની ઉપર પંખો ચાલુ હોય. જ્યાં હોય ત્યાં હવે અમારે કેવું પડે છે, કેમ કે કેસર ઘસતી વખતે જે પસીનો છૂટે એ અંદર ન જાય માટે. પણ એ જ્યારે ઘસતો હોય ને ત્યારે એને કહેજો કે હજી પુણ્ય છે તારું કે હજી સુધી કેસર ઘસવાનું મિક્સચર માર્કેટમાં આવ્યું. બાકી એ આવ્યા પછી તો કેસર ઘસવાના બી બંધ થઈ જશે ને ભાઈ. કરો, ધન્યવાદ આપો. તે દિવસે બેઠા હતા હેતલબેન, મેં કીધું પ્રભુનું શાસન, કીધું તમે ત્યાંથી કઈ કહેવાય એરિયા, કોટા કોલની શું કહેવાય, હા, ત્યાંથી અહીં સુધી જ્યારે પણ આવો ને, કમસે કમ તમે ત્યાંથી અહીંથી નીકળીને અહીં આવો ને, ઇન બિટવીનમાં 100 ગાડીઓ કમસે કમ આમ ગઈ હોય ને 100 આમ આવી હોય. એકે ગાડીવાળાએ તમારા એક્ટિવાને ઠોકર ના આપીને એ 200 જણા તમારા ઉપકાર. આ પ્રભુએ લખ્યું, છું નથી કેતો, તેનમ ભગવયા એવ મખ્યાયમ. પ્રભુએ કીધું છે માનો. અને એટલા દૂર ન જઈએ તો કાંઈ નહીં, આ કેમ્પસમાં આવનારા માટે તો ધન્યવાદના 2 શબ્દો બોલજો જ, જજો કાઢીને સરસ મજાના એ કરજો. તમે ક્યારેક તમે રોજ વહેલા વ્યાખ્યાનમાં આવીને બેસો છો અને આજે તમને આવતા 10 મિનિટ મોડું થયું હોય અને નીચેના વોચમેને કીધું કે નિર્મલભાઈ તમે થોડા એક છે. નિર્મલભાઈ ના 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 મારો ટાઈમ મોડો થયો છે. ત્યારે વોચમેન કહે કે નિર્મલભાઈ ફિકર ના કરતા, આજે ગુરુદેવને થોડું સારું નહોતું ને એટલે વ્યાખ્યાન હવે હજી બેસી રહ્યું છે, એટલે તમારું વ્યાખ્યાન ગયું નથી. આ શુભ સમાચાર તમને જે આપે ને, હાથમાંથી વીંટી કાઢીને એના હાથમાં પહેરાઈ ગઈ. આવે છે આ ઇતિહાસો આપણે ત્યાં. સમજ્યા ને પુણ્યશાળીઓ? આ મનીલક્ષ્મી તીર્થ તમે શું માનો છો? ઘણા કહે છે દેરાસર બહુ સરસ છે, ઘણા કહે છે ભગવાન બહુ સરસ છે, ઘણા કહે છે એનું લેન્ડસ્કેપિંગ બહુ સરસ છે, ઘણા કહે છે એનું પ્લાન્ટેશન બહુ સરસ છે. એટલે મજા આવે છે ના. 500 કારીગરોએ ત્યાં જે મહેનત કરી છે ને, એ 500 કારીગરોને જેટલા દિવસ કામ ચાલ્યું, લગભગ 500 દિવસ કામ ચાલ્યું ને, આ પરિવારે પોતાના તરફથી રોજ મીઠાઈને ફરસાણ જમાડ્યા છે. અને 500 કારીગરોને પ્રતિષ્ઠાના દિવસે સોનાની અંગૂઠીઓ આપી. એ પ્રેમ આમાં અવતર્યા જ. એમને નથી થતું ભાઈ. બાકી છોડવા માણસ એકવાર જોઈ લે, એકવાર પ્રભુને જોયા પછી બીજી વાર જોવાનું મન ન થાય. એ પ્રભુને નિરખ્યા જ કરવાનું મન થાય. બસ તમારા મુખને
જોયા કરું, લાગણી એવી હૃદયમાં થાય. मैं कहता हूं कि बातें पुण्यशाली हैं. મને ઘણી વાર મન થાય મારી નિશ્રામાં, મારી પ્રેરણામાં જાજા દેરાસરોના કે ઉપાશ્રયનું કામ ચાલુ હોય ને આનંદભાઈ, એટલે ત્યાંના ટ્રસ્ટીઓ કરતા યુવાનોને હું કહી રાખું. વાતમાંથી વાત યાદ આવી એટલે તમને કહું. હું એ યુવાનોને શું કામ સોંપું ખબર છે બિપિનભાઈ? અહમદનગરમાં બહુ મોટો જીર્ણોદ્ધાર મારી પ્રેરણામાં માર્ગદર્શનમાં થયો. ત્યાંના યુવાનોનું મંડળ છે. મેં એમને એક જ કામ સોંપ્યું, રોજ રાતના આવીને કારીગરો સાથે 1 કલાક વાતો કરે. શું કરવાનું હે નિલેશભાઈ? અહીંયા આટલી મજૂરી કરી રહ્યા છે, કોઈ દિવસ એની સાથે તમે વાત કરી? એના ખબર અંતર પૂછ્યા તમે? બેટા ચારે બાજુ ચિકનગુનિયા છે, डेंगू ચાલી રહ્યો છે, तेरे फैमिली में किसी को कुछ तकलीफ हो तो बता देना. हाँ कुछ भी हो ना है तो चिंता मत करना, फिकर मत करना. કીધું રૂપેશભાઈ ક્યારે હે ઉપર આટલા રોજના પકવાન બને છે. કોઈ દિવસ આપણે કીધું કે ચલ એક દિવસ આવીને જમી જજે અહીંયા? કહેજો. મેં એમને એક જ કામ સોંપ્યું. કેમ? મેં કીધું ભાઈ એમની મજબૂરી છે, 1500, 1000, 500 કિલોમીટર દૂર પોતાના ઘર બાર પરિવાર સંસારને છોડીને આવે, 8-8, 10-10 કલાક પથ્થરના ટાંકણા મારવાની કાળી મજૂરી કરે, અને રાતના તમે જ્યારે જઈને એની સાથે બેસો ને તો એને એમ લાગે કે મારું કોઈક છે દુનિયામાં, મારું કોઈક છે. જાઓ બેસો, એની સાથે વાતો કરો. મારી માતાઓને કહું કે જાઓ આખા દિવસમાં એકવાર, કેરીની સિઝન હોય ને 50 કારીગર કામ કરે છે, આજે 50 કેરી લઈ જાઓ, દરેકને 1-1 કેરી તમારા હાથે ખવડાવો, કોકવાર કેરીનો રસ ને પૂરી ખવડાવો. આ બધું કરો. કારીગરોને પૈસા તમે આપો કે મહેરબાની નથી કરતા, એની મજૂરીની મહેનત આપો છો. પ્રેમ આપો, પ્રેમ. બનાવીએ ખાના. કરજો રૂપેશભાઈ આવા કોઈ કામ. હજી ઉપાશ્રયનું કામ ચાલુ છે ને, કેમ આટલું લંબાઈ રહ્યું છે? રોજીના પૈસા મળી રહ્યા છે, રોજનો પ્રેમ આપો. જજો બિપિનભાઈ આજે. અને બિપિનભાઈનું એક તમને કોઈ વાત એના માટે નહીં, જે સૂચના કરી હોય ને એને લગભગ અમલમાં મૂકી દે છે. સમજ્યા ને ભાઈ? જજો, એને કહેજો કે આવ. એને કહી દેવાનું. અને જ્યારે બી ભવિષ્યમાં બી આવા કાર્યો થતા રહેશે, અને સંઘમાં કાર્યો તો થતા જ રહેવા જોઈએ, એ સંઘનું જ વિકાસનું લક્ષણ છે. પણ હવે પછી જો શક્ય બને ને તો જે મજૂરો અહીંયા કામ કરવા આવે ને એને જમાડવાના. આપણે ભલે તમે દાળ ભાત શાક રોટલી જમાડો, એમાં 2 ફાયદા. એને કહેવાનું ભાઈ ઘરથી નહીં લઈ આવવાનું, સવારનું લાવેલું તું બપોરે ખાય ઠંડુ ઠંડુ, અમે એક દિવસ ખાઈએ તો બીમાર પડી જઈએ, એ 2 મહિને કા કામ હે ભૈયા, ઘર સે લાના નહીં હમારે યા ખાના. કહેવાનું એ રીતેમાં 2 ફાયદા. એ જે બટાકાનું શાક લઈને તમારા કેમ્પસમાં ખાતો હોય એ ખાવાનું છૂટી જાય, અને તમે ખવડાવી રહ્યો છો એ ભાવથી. આ હિન્દુસ્તાનની ધરતી છે, તમારું નમક જ્યારે એના પેટમાં જાય ને ત્યારે એ અંતરથી જે કામ કરે એ સર્જનમાં જે આનંદ આવે ને એ કમાલનો આનંદ હોય. હું ઘણી વાર નાના હતા ને અલગ અલગ ગીતો ગાતા, એમાંનું એક ગીત છે જય જય ગરવી ગિરનારની. વસે તારંગા નાથ અજિતને પાટણ ગામે પંચાસરા, ઝઘડિયામાં આદિનાથને પાર્શ્વ પધાર્યા શંખેશ્વરા. આ ગીત છે, એમાં આગળ લખ્યું છે વસ્તુ પાલને તેજ પાલના ભવ્ય જિનાલય દેલવાડા, જોતા થાકે આખું વિશ્વને યાદ એની ભૂલાય નહીં. એ પદ लिखे हुए पुण्यशाली. क्यों मैं कहता हूं उसकी नक्काशी अच्छी इसलिए नहीं. તમને ખબર છે એ કારીગરોને અનુપમા દેવીએ કીધેલું કે આ તમે જેટલું ઝીણું કામ કરશો ને તો તમને વધારે પૈસા મળશે એમ નહીં. આ કોતરણી કરતા જેટલો પથ્થરનો પાવડર નીચે પડશે ને એટલું સોનું તમને આપવામાં આવશે. હું કદાચ અત્યારે કહી દઉં કે આ ઉપાશ્રય બનાવનારા છે, કે આ ઉપર તમારી રસોઈની મહેનત કરવાવાળા કે સ્ટાફવાળા છે, એ લોકોને કહેવાનું કે રોજ જેટલું વધ્યું હશે એટલા ગ્રામ સોનું તમને, એટલા ગ્રામ તો અપાય બી નહીં, એનું કંઈક માપ કઈ નહીં. પણ આટલી મહેનત કરી करना है, आगे बढ़ना है पुण्यशाली. बात ये चल रही है अपनी कब खाना, इसके ऊपर अपन अटके हुए हैं. नंबर 3 के ऊपर आगे बढ़ो. 6 प्रकार के नुकसान या रात्रि भोजन के आपको बताना है, लेकिन आज नक्की कर देना है चाहे जो है मैं रात्रि भोजन करूंगा नहीं. क्यों नहीं करूंगा? चलो नानकड़ी વાત યાદ આવી એટલે કહી દઉં પુણ્યશાલીઓ. આપણે ત્યાં વજુ દાદા આવી ગયા શરૂઆતમાં. એ વજુ દાદાની દીકરી છે વિભા પારેખ, IAS ऑफिसर છે. अंतरिक्ष जी के केस में अहम भूमिका उसने निभाई है.
आखिरी जो डिसीजन आया ना उसने अहम भूमिका अपनी खुद की निभाई है। जब वो आईएएस ऑफिसर बनी और वो अपने जीतो की तरफ से नए पद्म सागर जी की निसरा में, क्योंकि शायद पहली जैन लेडी आईएएस बनी थी, जेंट्स में हो गए कोई, तो जीतो वाला की तरफ से उनका बहुमान था। और उसने जब बहुमान में जाती ना तो वो कहती मारा दादा शंखेश्वर पार्शनाथ छे અને મારા गुरुदेव जगवल्लभ महाराज छे અને એના संस्कारों 11 साल की उम्र में उस बेटी ने मासक शमन किया था। तब से लगाकर आज तक उसने रात्रि भोजन नहीं किया। तो ये कहे कि हूँ आजे पण रात्रि भोजन करती नहीं। त्यारे एक जने सवाल कर्यो, लगभग ए डॉक्टरों आखू सेमिनार हतो, ए के हवे तमे आटला मोटा ग्रेड पर पहोंच्या अने हवे तमे रात्रि भोजन करता नथी, कनमल खाता, आ बधुं ऑड नथी लागतुं तमने? आ बधुं ऑड नथी लागतुं? डॉक्टरों का सेमिनार था। एने कीधुं सर 1 मिनिट आनो जवाब पछी आपું, પહેલા તમને તમારો સવાલ પૂછું કે તમે ડોક્ટર છો, બરાબર? તો કે હા। તો કે તમારા ડોક્ટર હોવાનું તમને પ્રાઉડ હોય કે ના હોય? તો કે હોય ને। તો કે તમે ડોક્ટર છો એનું તમને પ્રાઉડ હોય તો હું જૈન છું એનો મને પ્રાઉડ હોવો જોઈએ ને। હું જૈન છું નક્કી કરજો। આ સુવર્ણ ધજા ચઢે એ પહેલા ને એટલો તો ભાવ છે। ઘણા વર્ષોથી મિશન લઈને ફરી રહ્યો છું, હજી સુધી એ મિશન સફળ થયું નથી। અને એ મિશનની શરૂઆત ગુરુદેવે કરી છે। હું કાયમ માટે કહું, मोदी जी का सपना है भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना है, और मेरे गुरुदेव जगवल्लभ सूरी जी का सपना है जैन संघ को रात्रि भोजन मुक्त बनाना है। और मैं कहता हूं दोनों रोते रोते चले जाएंगे। न भारत कांग्रेस मुक्त होगा, न जैन शासन रात्रि भोजन मुक्त होगा। पूरा जैन शासन हो या ना हो, लेकिन आपका नंबर किसमें है रोहित भाई? अनंत जीव राशि माती 800 करोड़, 140 करोड़, 1 करोड़ 25 लाख 2505 કેટલી ગ્રેડ તમારી વધી ગઈ છે ને એમાંથી નક્કી इस बार यहाँ पर एक बोर्ड અમે વિહાર કરીને આવ્યા બિપિનભાઈ, એટલે આ સ્વચ્છતા અભિયાનના દિવસોમાં ઘણા ગામની અંદરમાં છે ને પાટિયા લાગેલા હોય છે। પાટિયા ગામની બહાર જ ઉગડ્યાવર હગમદારી મુક્ત ગામ, શું લખેલું હોય? આટલું તો મરાઠી તમને આવડે છે ને ધીરુભાઈ? ખુલ્લામાં શૌચ મુક્ત ગામ એટલે કોઈ પણ ખુલ્લામાં સ્ટંડીલ ન જાય, મોટું પાટું મારેલું હોય। ઉગડ્યાવર હગમદારી મુક્ત ગામ, ખુલ્લે મેં શૌચ મુક્ત ગામ, એની આજુબાજુમાં 10-15 છોકરાઓ બેસેલા હોય। એમ આ નવું ગેટ હવે તૈયાર થઈ રહ્યું છે, ઉદ્ઘાટન થવાનું છે। અને 1 કરોડ 8 લાખ વાળાની તકતી મેન ગેટ પર લાગવાની છે, 81 લાખ વાળાની તકતી બહારથી દેખાય એ રીતે લાગવાની છે, જેમાં 1 પણ રૂપિયો નથી આપવાનો એવી એક તકતી લગાડવાની છે, રાત્રિ ભોજન મુક્ત સંઘ। અને એમાં નિયમ લખવાનો, જે પણ પુણ્યશાળીને રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ હોય એને જ આ પ્રવેશ દ્વારમાંથી અંદર પ્રવેશ કરવો। ના થઈ શકે, ના થઈ શકે, કેમ ના થઈ શકે? કેટલી બધી આ પ્રભુ પ્રત્યે તમારી લાગણી છે ને, નથી મૌલિકભાઈ? છે ને? આના માટે તમે બતાવી રહ્યા છો। અત્યાર સુધી બોલતા હશો તન મન ધન પ્રભુના, અત્યાર સુધી બોલતા હશો, અત્યારે તો દેખાઈ રહ્યું છે તનથી તપમાં લાગ્યા છો, મનથી સારા સારા આયોજનોના વિચારોમાં લાગ્યા છો, ધન તો તમે પાણીની જેમ વાપરી રહ્યા છો ને, કઈ બાકી નથી રાખી રહ્યા। જે જરૂર છે ક્યાંય અટકીને ઊભા નથી। જો હોગા ઓ देखा जाएगा। सोनानी गिन्नियों आपवी है, 130 गिन्नीना नाम लखवा उभा थया, 30 गिन्नियों लखाई गई, 100 बाकी है। विपिनभाई के साहब जे हसे ते आपणे आपवानी तो नक्की है। आमे मारे छे कोण पाछळ, जे हसे ते आपणे समझा के नहीं भाई? 100 ग्राम में थई थईने जवानुं शुं छे, समझा के नहीं? અને પછી કોઈ કઈ કહે ને એટલે વિપિનભાઈ પેલા પ્રમોદભાઈ ને હાથે પકડે, યાર મને ગાતા નથી આવડું, ગાઈને બતાવ ના। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, કરી દેશે दादो धिग्गो थनी माथे बैठो, कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा भलाई होगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो भी होगा वो अच्छा होगा। नक्की राखजो। 50મી ધજા ચડતા પહેલા આપણા ગુરુદેવના ખાસ ભક્ત છે, રત્ન સુંદર મહારાજથી ધર્મમાં પ્રવેશ કર્યો અને ગુરુદેવ દ્વારા ધર્મમાં સ્થિર થયા। પ્રવીણભાઈ સિસોદિયા નામ
કદાચ વર્ધમાન નગરના ચોમાસામાં એ જરૂર અહીંયા આવીને ગયેલા હશે. બહુ મોટું નામ છે રાજકારણના ક્ષેત્રમાં ઉપર સુધી. એનો લગભગ અત્યારે નાસિકના એનામાં 5-7 કરોડનો બહુ મોટો બંગલો છે. એના બંગલામાં એન્ટ્રી કરો ને, હવે નવા બંગલામાં છોકરાઓ થોડા મોટા થયા, આ થયા એટલે થોડીક મુશ્કેલી આવે છે, પણ જ્યારે ધર્મ પામ્યા ને એમને એમના બંગલાના એન્ટ્રન્સમાં બોર્ડ માર્યું હતું, રાત્રિ ભોજન કે લીએ ક્ષમસ્વ. અને આ ઘરમાં કોઈને પણ રાત્રિ ભોજન કરાવવામાં આવશે નહીં, આવું બોર્ડ મારેલું હતું. આપણે આ 1,08,00,000 ગેટની પાસે વગર નકરાની સૌથી સારામાં સારા ગ્રેનાઇટ, ભારેમાં ભારે જે ગ્રેનાઇટ આવતો હોય એ ગ્રેનાઇટ લાવવાનું, અને સોનાની શાહીથી નહીં, પ્યોર સોનાથી એમાં લખવાનું છે રાત્રિ ભોજન કરને વાલે को इस द्वार से प्रवेश करना मना है. લખશું કરાના 3 છે આપણે ત્યાં, તમે ફિકર ના કરો, સમજ્યા તમે? પણ તમને ખબર છે શાહુકાર માણસ મેન ગેટે જાય, ચોર હોય ને બીજો રસ્તો શોધે. સમજ્યા ને ભાઈ? જવા દો. હા સમજ્યા ભાઈ, ચિંતા ના કરો. પછી બહુ કહીશું ને, બિપિનભાઈ કહેશે સાહેબ તમે પ્રવેશ આ દરવાજાથી જ કર્યો તો, ચોર દ્વારે કર્યો તો. પણ તમને ફરીથી કહું, મેન પ્રવેશ દિશા સાચવવા ભલે ત્યાંથી કર્યો હોય, હવે જ્યારે પણ આવવું જવું હોય ને તો હું लगभग आज दरवाजाનો उपयोग करवानो છે. करना है पुण्यशाली, सब आपके अंतर में पड़ा हुआ है और आप ये कर सकते हो और आप ही कर सकते हो. और कौन कर सकता है ना? सिर्फ थोड़ी सी सोए हुए आत्मा को जगाना है. और इसीलिए कुछ ना हो तो आज एक माला गिन लेना दादा के पास बैठ के, जो जागत है सो पावत है. कुछ प्राप्ति हम भी कर ले इस भावनाओं के साथ. बैठे हो 2 मिनट, विपिन भाई के मुख से परसों के कार्यक्रम की जानकारी लेके फिर उठना है पुण्यशाली. परमात्मा की बातें हार्दिक भावों से क्षमा याचना. मंत्रम